میں روزانہ بتاتا فجر کے بعد، اور انشاءاللہ بتاتا رہوں گا جب بھی یہ وقت آئے گا جس موضوع پہ، جس کے تعلق سے جو وقت ہوگا، میں انشاءاللہ ان کے حوالے سے میں جانکاری دیتا رہوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے، سنجر میں پیدا ہوئے۔ سنجر میں جانتے ہیں لوگ تہجد گزار تھے۔ آج ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں بھی نہیں پہنچ پاتے ہم۔ خواجہ غریب نواز جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پہ لوگ تہجد گزار تھے، ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم صرف اولیاء کرام اور نعرے لگاتے رہتے ہیں، لیکن اصل زندگی جو ہے، اصل مقصد جو ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا، جو انہوں نے جس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں حکم دیا، اس کو ہم چھوڑ کر صرف ایک ہی سرے پہ جاتے ہیں۔ وہ سرا کون سا ہے؟ ہم نام لیتے رہے کام بنتا رہے، ہم نام لیتے رہے کام ہوتا رہے، ہم صرف جنت کی بات کریں اور پھر ہم مومن ہو جائیں، لیکن نہیں، جس جگہ پہ جنت کا بھی حکم ہے اسی جگہ پہ دوزخ کا بھی حکم ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب پیدا ہوئے سنجر میں تو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی بستر پہ سوئے تھے۔ جب ان کی رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، سفیدی نمودار ہے، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا۔ وہ آپس میں اٹھے، ایک دوسرے کے پاس جانے لگے، اور جب ایک دوسرے کے پاس گئے تو وہ آپس میں پوچھنے لگے، بتاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، آج معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تھے اور اتنی جلدی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگ جاتے جاتے وہ ایک آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے، اور پھر میں بتاتا چلو وہ سید غیاث الدین کے گھر جا پہنچے۔ سید غیاث الدین کون ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز کے والد صاحب کا نام ہے، جن کا نام سید غیاث الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ کا نام ہے، ان کی ماں کا نام ام الورا ہے، اور وہ نام سے مشہور تھی، ماہ نور کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگ معلوم کرتے کرتے حضرت خواجہ غریب نواز کے گھر کے پاس پہنچے، سید غیاث الدین کے گھر کے پاس جب پہنچے، حضرت سید غیاث الدین باہر نکلے، لوگ کہنے لگے آج ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سید غیاث الدین کہنے لگے، وہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی صبح کی سفیدی ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ میرے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور جس وقت اس بچے کی ولادت ہوئی ہے تب سے لے کر میرے گھر سے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، اور یہ نور اتنی چمکدار ہے کہ پورے سنجر میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں جب واپس جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد میں تہجد ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی جو ماں باپ ہوتی ہے، والد اور والدہ کی صحبت کی بنا پہ بچوں کی زندگی سنورا کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ان کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے، بلکہ جب وہ ماں کے شکل میں بچہ آتا ہے تو اس کی تربیت شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچہ قرآن پڑھنے والا پیدا ہوگا، اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ نمازی پیدا ہوگا، اگر ماں جہاد کیا کرتی ہے، اگر ماں سچ بولا کرتی ہے تو بچہ سچا پیدا ہوگا، اگر ماں ٹی وی سیریل دیکھتی ہے تو بچہ ٹی وی باز پیدا ہوگا، اگر ماں ناچ گانے دیکھتی ہے تو بچہ ڈانسر پیدا ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج جو بچے دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، اصل مقصد یہ ہے اگر کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، اگر یہ نمازی ہے، اگر یہ قرآن پڑھا کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے۔ اگر بچے ناچ گانے اور ڈانسر کی طرف جاتے ہیں تو حقیقت میں جا کے دیکھ لینا، اگر گھر میں ٹی وی سیریل نہ ہو، اگر اس میں یہ خرافات نہ ہو رہے ہو۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان سب چیزوں سے بچو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اگر آگے انہیں دین اسلام کے راستے پہ چلانا چاہتے ہو تو بچوں کی تربیت ماں کے شکل سے شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت
ख्वाजा गरीब नवाज अभी 14 साल की उम्र है, उनके वालिद साहब का विसाल हो जाता है। जब उनके वालिद साहब का विसाल हुआ, उसके साल में उसके कुछ ही दिनों के बाद में 1 साल या 1.5 साल के बाद में उलमा लिखते हैं कि उनकी माँ का भी विसाल हो गया। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब उनके पास विरासत आई तो एक पंचक्की आई, एक खजूरों एक अंगूरों का बाग आया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उस अंगूरों के बाग जो अंगूरों का बाग था उसकी रखवाली किया करते थे। एक दिन उसी बाग में बैठे थे, ख्वाजा गरीब नवाज क्या देख रहे हैं, जो बाग में पत्ते गिरते वो अपने आप साफ हो जाया करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने वालिद साहब से तालीम हासिल की। अल्लाह अकबर। संजर के मदरसों में तालीम भी हासिल की है। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान को पढ़ते, जब कुरान की तिलावत करते तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान को पढ़ा करते थे तो जिन्नात भी कुरान सुनकर सही किया करते थे। जिन्नातों ने अपने कुरान को पढ़ना अच्छा कर लिया, दुरुस्त कर लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज कुरान पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। ये कौन ख्वाजा गरीब नवाज है? आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि फकीरों की लाइन अलग है, मौलवियों की लाइन अलग है। ऐ प्यारे, मैं बताना चाहता हूँ फकीरों की लाइन अलग नहीं है, उलमाओं की लाइन अलग नहीं है, बल्कि ये लाइन एक ही लाइन है। वो अव्वली हो ही नहीं सकता जो आलिम ना हो। ये बात अलग है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो उस्तादों के जरिए, मदरसों के जरिए इल्म अता फरमाए, और अगर रब तबारक व तआला चाहे तो सीना ब सीना अपने इल्म से सीना ब सीना अताई इल्म अता फरमा दे। लेकिन कोई भी वली जाहिल नहीं हो सकता, कोई भी वली हो या शोहदा हो वो कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकता है, वो शरीयत का मानने वाला होता है। आप ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला करे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी नहीं ढोल ताशे को जायज कहा। ख्वाजा गरीब नवाज के एक किताब नहीं, कई किताबों के साथ, चैलेंज के साथ, ये दावे के साथ मैं साबित कर सकता हूँ। आप ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला करे, कहीं ये मामला नहीं मिलेगा। आज अजमेर शरीफ आए, बड़ा मामला चल रहा है, एक मामला चल रहा है। 2 मिनट के लिए जरूरी है इस बात पे भी गुफ्तगू। अजमेर शरीफ पे एक गाइडलाइन जारी किया गया कि बरेलवी नहीं आएंगे यहाँ, आला हजरत का सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। आला हजरत का सलातो सलाम कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सलाम। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ पढ़ना है तो ये पढ़ो या नबी सलाम। उसका भी मतलब वही है, या नबी आप पर सलाम हो। लेकिन आला हजरत ने हम गुलामों के लिए आसान कर दिया, उर्दू में लिख दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो लोग मुजावर कहते हैं कि ये सलाम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, कहे भी क्यों ना, वो गुस्ताखे सहाबा हैं। शिया, जिसे शिया कहते हैं, राफिजी, अजमेर शरीफ में जितने मुजावर हैं ये सब के सब जेब कतरे, डाकू है, डाकू लुटेरे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक सैयद साहब गए थे जानकारी करने के लिए, वो महाराजा शरीफ के या बिलग्राम शरीफ, वो गए थे, 1 साल वहां पे रहे। उन मुजाविरों के बीच में रहकर उन्होंने जानकारी निकाली कि ये सैयद है भी या नहीं। क्योंकि आप जब जाएंगे अजमेर शरीफ, अगर कोई जानने वाला नहीं है तो चादर चढ़ाओ, फिर चादर पकड़ाने के बाद में निकाल के रसोई की चादर सर पे रखने के बाद में कहेंगे तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, निकाल 2100 रुपए। अगर कोई पहली बार पहुंच जाए और उसे मालूम ना हो तो ऐसे भी मामले आए मेरे सामने कि उसके पास वापस आने के लिए किराया भी इन मुजावरों ने लूट लिया उन्हें। ऐसे है, इन्होंने कलावे के नाम पे लाल धागा देते हैं, कोई मई का लाल नहीं जो साबित कर ये पहनना चाहे। पैसे दे देकर ना जाने क्या क्या औरतों वाला काम। चूड़ियां तो नहीं पहना सकते ना मर्दों को, कोई पहनेगा भी नहीं। लेकिन इन्होंने एक दिमाग लगाया, आइडिया लगाया,
चूड़ियों की जगह पे लाल धागे बांध दिए मर्दों के हाथ में। अब फर्क ये नहीं बचा, लाल धागे नहीं बांधे तो कड़े पहना दिए। ये फर्क किया इन्होंने, फसाद किया इन्होंने, इसलिए इन्हें जलन है, अल्लाह के वलियों से तकलीफ है इन्हें। लेकिन पैसा जो आता है, वो सैयद साहब कहते हैं, वो जब 1 साल रहने के बाद आए वापस, जब ये मामला खुला, वरना अभी तक तो वो सैयद ही बताते थे अपने आप, कोई जानता ही नहीं था ये सैयद है या नहीं, किसी का शजरा ही नहीं मिलता, एक भी सैयद नहीं। जब वो 1 साल रह कर आए वहां पे, पता चला वो लोग तय करके वहां पे, हमें साल में 2.5 करोड़ चाहिए, कोई 2 लाख पे, कोई 50 लाख पे, ऐसे हैं वहां पे, वो तय करके बैठे हैं हमें इतना गरीब आवाम से लेना है। आज इंसान जाता है न जाने किस तरह से वो मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करता है, वो उसके बाद में अल्लाह के वलियों के दरबार में हाजिरी देने के लिए जाता है। लेकिन ये मुजावर, ये गुंडे, ये फसाद करने वाले मक्कार, इन्होंने समझ रखा है कि पूरा हिंदुस्तान मेरा है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों के दरबार में जाता है तो इन मुजावरों के लिए नहीं जाता है, तो ये अपने आप ठेकेदार बन के बैठे हैं, बल्कि ये अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। बल्कि अगर कोई जाता है अल्लाह के नेक वलियों के दरबार में, अगर कोई अजमेर शरीफ जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। अगर कोई भी जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में जाता है, ना कि मुजावरों के लिए जाता है। लेकिन क्या मामला ये होता है, ये अपने बाप की बकौती समझ में लोग आते हैं तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, सोचा पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हम ये ऐलान जारी कर देंगे, फिर लोग हमारी तरफ होंगे, मामला कुछ बनेगा नहीं। इन्होंने परसों की रात में कुछ जाहिरीन को मारा था, इस बिना पे कि उन्होंने आला हजरत का सलातो सलाम पढ़ दिया। इतने बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े कि मस्जिद में मार पीट किया इन्होंने, वीडियो है मेरे पास। और इस तरह की गंदी गालियां बक रहे हैं मुजावर, कि अगर आम आदमी भी वो गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसे जाहिल है। ख्वाजा गरीब नवाज की क्या शान थी, सैयदों का घराना क्या है, उन्होंने तो पूरा अपना खानदान करबला के मैदान में लुटा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा थे और हैं, कयामत तक रहेंगे। हम उन्हीं का सदका खाते हैं, ना कि हम ख्वाजा गरीब नवाज को चलाते हैं। कैसी सोच है, कैसी ज़हनियत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अंगूरों के बाग में रखवाली कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज बाग में थे, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उसे खाया, खाने के बाद में पीर मुर्शिद की तलब हुई, निशापुर की सरजमीन पे गए, ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दामन को थामा। और उसके बाद में मैं बताऊंगा, जब वो अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में गए तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें वजीफा बताया। वजीफा बताने के बाद में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। बेटा खूब अच्छी तरह रब की इबादत करो, खूब अच्छे से ज्यादा रब की बारगाह में इबादत किया करो, सज्जद किया करो, रब की बारगाह में कलमा और सलातो सलाम पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो। आज का ये जाहिल मौलवी कहता है अल्लाह अकबर की फकीरों की जमात अलग होती है। आज का ये जाहिल मौलाना
रहता है कि फकीरों की जमात अलग होती है, वो तो यहाँ बैठे होते हैं, नमाज मदीने में अदा हो जाती है। कोई मई का लाल नहीं है तो जो किसी अल्लाह के वली के बारे में ये बता दे कि यहाँ से बैठकर वो वहाँ नमाज पढ़ा करते थे, इस तरह से किसी ने तरबियत की हो। हाँ, मजसूब अल्लाह के बंदे अलग हुआ करते हैं, उनका मामला अलग हुआ करता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज तो मजसूब नहीं थे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और कारी कुरान भी थे, वो अच्छी तरह कुरान पढ़ते थे। इस तरह से कुरान पढ़ते थे कि उनसे कुरान सुनकर जिन्नातों ने अपने कुरान को अच्छा किया। वो खादिम थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम लोग आखिर क्यों गुलामी कर रहे हो? वो जिन्नात कहने लगे, ऐ गरीब नवाज, ऐ दीन के मुरीद, हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे शागिर्द हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, हम आपकी गुलामी करते रहेंगे, आप मुझे बस कुरान पढ़ाते रहे। मगर आज हमारे कौम का मामला क्या है? आज हमारे मुसलमानों का हाल क्या है? जब तक रमजान मुबारक नहीं आएगा तो हम कुरान को खोल कर नहीं देखेंगे। जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी माँ बहनों का भी यही हाल है। जब रमजान शरीफ का महीना आएगा तो कुरान के लिए कंपटीशन होता है, हमने इतने कुरानें मुकम्मल कर ली है, हमने इतने कुरानें पढ़ ली है। ऐ मुसलमानों, ये वो मुकद्दस कुरान है जिसके बारे में रब तबारक व तआला ने सबसे पहले इरशाद फरमाया सूरह फातिहा के बाद जब आप शुरू करेंगे, सूरह फातिहा के बाद जब आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको यही आयत पर नजर पड़ेगी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक ये वो मुकद्दस कुरान है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ऐ मुसलमानों, ये वो मुकद्दस कुरान है जिसके एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है। गोया जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसके नामे अमाल में सिर्फ 10 नेकियां नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि अलिफ का अलग, लाम का अलग, मीम का अलग। जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसके नामे अमाल में 30 नेकियां लिख दी जाएंगी। ये वो मुकद्दस कुरान है। तो हम अमल बनाए, एक मामूर बनाए कि जब भी फजर के बाद घर पे उठे नमाज अदा करे, नमाज के बाद घर में कम से कम ज्यादा नहीं, एक पारा नहीं पढ़ सकता तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जरूर करें। इससे पढ़ने से घर में बरकत भी होती है और अल्लाह के अमान में रहता भी है पूरा दिन। जो सूरह यासीन शरीफ पढ़ ले घर में, उसके बारे में आया उलमा लिखते हैं कि वो बेफिक्र हो जाएगा, रिज़्क़ से बेफिक्र हो जाएगा, फिर उसके रिज़्क़ का इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला करेगा। कितना फायदेमंद है हमारे लिए, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब पीर और मुर्शिद की बारगाह में गए, उन्होंने अमल बताया, वजीफा बताया, वो अमल किया करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के वली हैं, हम ऐसे ही बन जाएंगे। जब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया, बेटा ऊपर देखो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ऊपर देखा तो आसमान पूछा, बेटा क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद, मुझे एक आसमान नजर आ रहा है। पीर और मुर्शिद ने फरमाया, बेटा नीचे देखो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब नीचे देखा, पूछा क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा, मुझे जमीन नजर आ रही है। और वजीफा बताया। कुछ दिनों के बाद में, चंद दिनों के बाद फिर पूछा, बेटा ऊपर देखो, अब क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज देखकर फरमाते हैं, पीर और मुर्शिद, अब तो अर्श मुअल्ला नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब तो अर्श मुअल्ला नजर आ रहा है। पीर और मुर्शिद फरमाते, बेटा नीचे देखो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने नीचे देखा, पूछा अब क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद, अब तो तहतो सरा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये मकाम मिला ख्वाजा गरीब नवाज को
پھر پیر و مرشد کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر، جب میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، عثمان ہارونی میں نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا ہے اور ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ اصل ہے، یہی اصل ہے۔ کرامتیں تو آپ قوالیوں میں بھی سنتے ہیں کہ جوگی دیپال آیا تھا، کھڑاؤ چلا اور وہ سب ہوا، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ میں چھوٹے بچے سے پوچھوں گا وہ بھی کھڑا ہو کے بتا دے گا، ہاں جوگی دیپال آیا تھا، کھڑاؤ خواجہ غریب نواز کا چلا تھا۔ لیکن یہ اصل ہے جو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مسئلہ، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، ابھی کرامتوں تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ خواجہ غریب نواز پیر و مرشد لے کر پہنچے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، غیب سے آواز آئی، عثمان ہارونی میں نے اسے قبول بھی کر لیا ہے، ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی لکھ دیا۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے سنا، وہ کہنے لگے بیٹا قبولیت کی سند تو مل گئی ہے لیکن مہر مدینے میں لگی۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صرف کعبہ شریف جائیں گے حج کرنے، مدینہ نہیں جائیں گے، ان کا نہیں، سند جو ہوگی وہ مدینے میں ملے گی، پھر مدینہ شریف کا رخ کرتے ہیں۔ جب حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں سلام عرض کرتے ہیں، روضہ انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا شیخ الاقطار، اندر سے آواز آئی، سلام تم پر بھی سلام ہو اے قطب الاقطار۔ حضور نے فرما دیا، سند دے دیا، پھر واپس آتے ہیں، دوبارہ پھر خواجہ غریب نواز بلائے گئے، پھر جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی پردے کے ملتے ہیں تو حضور نے ہندوستان کا نقشہ دکھا دیا، ہندوستان کے راستے کو بتا دیا۔ اے مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس وقت کوئی ٹیلی فون کا، یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا جو گوگل پہ دیکھ لیا جائے ہندوستان کس جگہ پہ ہے، جو یہ دیکھ کر پتہ لگایا جائے ہندوستان کا راستہ کون سا ہے۔ اے مسلمانوں، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ آج لوگ بھوکا کرتے ہیں، آج کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جو وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح ہے، حضور تو ہماری طرح بشر ہے، نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اے مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب خواجہ غریب نواز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے نقشہ دکھا دیا، انہوں نے نقشہ دکھا دیا کہ اے غریب نواز، اے معین الدین، حضرت خواجہ غریب نواز کا نام حسن تھا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے حسن، یہ ہندوستان کا نقشہ ہے، یہ راستہ ہے اور یہ اجمیر معلیٰ ہے جہاں پہ تمہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے ارشاد فرما دیا، کسی کا نام علم غیب ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو، جو چھپی ہوئی چیز ہو اور اس کو بتا دیا جائے، اسی کا نام علم غیب ہے۔ اسی لیے تو بڑے عشق زمین پر بیٹھ کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے میاں ہو بھلا، جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کا سفر جب کیا، ہندوستان میں آئے اور پوری خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں، اور یہی بات ہے آج اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو چڑ کیوں ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند سے لوگوں کو چڑ کیوں ہے؟ حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان قادری سے لوگوں کو چڑ کیوں ہے؟ یہی بات ہے، پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ملے گا۔ جو بھی کہا ہم کہا،
اسی بنا پہ اور حقیقت ہے جب حق بات بولا جائے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ کوئی بھی بات ہو، آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور نے جو کچھ بھی فرمایا دو حالت نکلتی ہیں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے۔ حضور اعلیٰ حضرت جب لوگوں نے علم غیب پہ آواز اٹھایا، جب لوگوں نے حضور کو اپنی طرح کہنا شروع کیا، جب لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے ہر طرح سے جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت نے تلوار سے جنگ نہیں کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان کی نوک سے، اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے نوک سے وہ جہاد کیا جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، افضل الجہادی کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، حق بات بولنا بہترین جہاد ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان سے جہاد کیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے نوک کے ذریعے سے جہاد کیا۔ اسی بنا پہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، اعلیٰ حضرت کو نہ جانے کیا کیا کہا۔ آج اجمیر کے مجاوروں کو بھی یہی تکلیف ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی نسبیہ شریف میں لکھ دیا کہ جب مزار شریف پہ جاؤ تو مزار سے 4 ہاتھ دور رہو، یہ ادب طریقہ ہے۔ مزار شریف پہ جب جاؤ تو ایک دم ادب برقرار رکھو، یہی بہترین طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی نسبیہ شریف میں لکھ دیا کہ عورتوں کو مزار پہ جانے سے روکا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی نسبیہ شریف میں لکھ دیا کہ مزار مقدسہ پر ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر چڑھانا درست نہیں ہے جب تک کہ ایک چادر پھٹ نہ جائے۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نام میں بھی لیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نام اور بھی لوگ لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں بتایا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم صرف نام اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں لیکن کرتے ہیں اپنی طبیعت چلاتے ہیں۔ شریعت میں اپنی طبیعت چلانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب شریعت کی بات آئے تو وہاں پہ ہر ایک کو جھک جانا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کو مٹانے کے لیے، اس دین کو مٹانے کے لیے بڑے سے بڑے فرعون بھی آئے، بڑے سے بڑا قارون بھی آیا، شداد بھی آیا، نمرود بھی آیا، لیکن سب کے سب مٹ گئے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے اور یہ خدا کا قول ہے کہ اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا، قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور جب تک بھی شریعت میں آج آئے گی اور اسلام کا زور بڑھتا جائے گا، اسلام بڑھتا چلا جائے گا، اسلام بڑھتا چلا جائے گا، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور اس کے رسول کا فرمان کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو ہمارے اکابر علماء نے، جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، اگر خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں دین کو پھیلایا، خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے، تو امام احمد رضا خان نے اسی دین کو بچایا ہے۔ اور جہاں جہاں خواجہ غریب نواز کا قبضہ ہے وہاں امام احمد رضا خان کا پہرا اور رہے گا، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ نہ یہ دین مٹ سکتا نہ کوئی مٹا سکتا۔ اور شریعت میں جب لوگ طبیعت چلاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی فرعون کو بھی مٹا دیا۔ اور ایسا بھی دور نہیں تھا، آج ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، اسی جاہل کی بات کرتا ہوں جو میم سے ماجوز کی طرح ہے، اور ایک یا والا ہے جو اپنے یہیں پہ قریب ہی میں بیٹھا ہے جو یا سے یاجوج والا ہے۔
सुना है ना कानून शरीयत में याजूज माजूज आएंगे आखिरी वक्त में, ये उन्हीं के मिसल है। या से याजूज मीम से माजूज, ये उन्हीं के मिसल है। एक तो हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठा है जो दारुल हुकूमत जिसे कहते हैं, और एक लखनऊ में बैठा है, ये उन्हीं की मिसल है। वो जो भी करता है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसे मिटाया नहीं मिटाया। कारून, ये बड़े बड़े जो जालिम बादशाह गुजरे, ये किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया करते थे, ये सिर्फ अपनी चलाते थे। आज तो फिर भी है गुंजाइश, कोई है, कोई होता है, कहीं से कहीं जा सकते हैं, कोर्ट भी है, संविधान भी है, लेकिन वो जब थे तो सिर्फ वही थे, अपनी मनमानी करते थे। आला हजरत कौन है? आला हजरत एक झलक में मैं बता दूं आला हजरत क्या है, 2 मिनट में। आला हजरत ने कभी शरीयत का सौदा नहीं किया, कभी नहीं किया। आला हजरत एक दिन अपने मकान में बैठे हुए थे, एक फकीर आया, कहने लगा अहमद रजा 10 रुपया दो वरना तुम्हारा मकान पलट दूंगा। अहमद रजा 10 रुपया दो वरना तुम्हारा मकान पलट दूंगा। आला हजरत कहने लगे, आला हजरत फरमाते हैं खबरदार, ये बात तेरी जो तू बात कर रहा है ये शरीयत के खिलाफ बोल रहा है। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहने लगा, वो भिखारी जो था भीख मांगने आया था, वो कहने लगा अहमद रजा तुम मुझे जानते नहीं, मैं फकीर हूँ और जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ। अल्लाह अकबर। उसे शायद मालूम न था कि आज किससे सामना हुआ है, आज सामने वाला कौन है। उसे पता नहीं था कि सिर्फ ये आलिम नहीं है बल्कि ये आलिम भी अल्लाह का फकीर हो सकता है, अल्लाह का दीवाना हो सकता है, अल्लाह का चाहने वाला हो सकता है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा अहमद रजा 10 रुपया दो वरना तुम्हारा मकान पलट दूंगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत खबरदार, तो 10 के बजाय 20 ले ले, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है इस बात को वापस कर और तू तौबा कर, फिर उसके बाद मैं तुझे दूंगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी की माँ अंदर बैठी थी, वो सो रही थी। वो कहने लगी बेटा अहमद रजा फकीरों से उलझा नहीं करते, वो जो सवाल करता है 10 रुपये का सवाल है, तुम उसे 10 रुपया दो और उसे वापस करो। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं अरे माँ, जो शरीयत के खिलाफ बात करे, जो शरीयत के खिलाफ चले, मैं उसके ज़िम्मे शरीयत का सौदा नहीं कर सकता, मैं उसे 1 रुपया नहीं दे